ٹی وی پر یہ کہہ رہا تھا کہ تو یہ ٹی وی پر کہہ رہا تھا کہ میں نے نواز شریف کو اس لیے نااہل کیا کیونکہ کچھ لوگوں کا خیال تھا کہ وقت کی ضرورت ہے کہ نواز شریف کو نااہل قرار دے دیا جائے. تو میں پوچھنا چاہتی ہوں کہ تم پاکستان کی انصاف کی سب سے بڑی کرسی پر بیٹھے تھے, تم نے کسی کے خیال پر انصاف کرنا تھا یا تم نے قانون اور آئین پر انصاف کرنا تھا؟ تم نے کسی کی خواہش پر انصاف کرنا تھا یا تم نے آئین اور قانون کے اوپر رکھ کر انصاف کرنا تھا؟ اور آج بھی پورا سچ نہیں بول رہا, یہ پورا سچ بھی بولے گا. یہ بولے گا کہ وہ کچھ لوگ کون تھے. وہ کچھ لوگ شیخوپورہ والوں, یہ کچھ لوگ وہی تھے جو شوکت عزیز صدیقی کے گھر پہ گئے. میں نہیں ڈرتی, میں کہتی ہوں یہ کچھ لوگ وہ تھے. جنرل ریٹائرڈ فیض حمید جو شوکت عزیز صدیقی کے گھر پہ گیا اور اس کو کہا کہ اگر تم نے نواز شریف اور اس کی بیٹی کو ضمانت دی تو ہماری 2 سال کی محنت ضائع ہو جائے گی. بتاؤ قوم کو کہ وہ کچھ لوگ جنرل فیض حمید تھے. بتاؤ قوم کو. قوم کو بتاؤ کہ کس طرح تم نے عمران خان کو الیکشن جیتنے میں مدد کی, کس طرح تم نے نواز شریف کو تاحیات نااہل کیا. تاحیات 5 سال کے لیے نہیں, 10 سال کے لیے نہیں, 20 سال کے لیے نہیں, تاحیات بیٹے سے تنخواہ نہ لینے پر نواز شریف کو نااہل کیا. عمران خان کے سب سے بڑے, سب سے طاقتور حریف نواز شریف کو اٹھا کے میدان سے باہر پھینکا. اس کی بیٹی کو, آپ کی بہن آپ کے سامنے کھڑی ہے مریم نواز شریف, میرے پاس کبھی کوئی حکومتی عہدہ نہیں تھا, مجھے 10 سال کے لیے نااہل کیا. طلال چودھری یہاں پر کھڑا ہے, اس کو نااہل کیا. چن چن کر اس بابا زحمت نے مسلم لیگ نون کی پوری قیادت کو یا نااہل کیا یا جیلوں میں ڈالا. اور یہی بابا زحمت جب انصاف کی سب سے بڑی کرسی پر بیٹھا تھا تو فرعون بنا ہوا تھا. شیخوپورہ والوں, فرعون بنا ہوا تھا, لوگوں کی پگڑیاں اچھالتا تھا, عزت داروں کو کی پگڑیاں اچھالتا تھا, ان پر جھوٹے الزام لگاتا تھا, ان کی بے عزتی کرتا تھا. آج دیکھو اللہ تعالیٰ کی شان. کہتا ہے کہ مرنے کے بعد اب کتاب شائع کروں گا, اس میں سچ لکھوں گا. تو شیخوپورہ کے عوام پوچھتے ہیں مرنے تمہیں موت یاد ہے؟ اس وقت موت یاد نہیں تھی جب کسی کے کہنے پر ایک بے گناہ شخص کو تم نے سزا دی. اس وقت موت یاد نہیں تھی جب تم نے ایک منتخب وزیر اعظم کو اٹھا کے دفتر سے باہر پھینک دیا. اس وقت موت یاد نہیں تھی جب تم نے تحریک انصاف کی الیکشن کیمپین چلائی. شیخوپورہ والوں دھیان سے میری بات سنو. جس نے سچ بولنا ہوتا ہے نا نواز شریف کی طرح, وہ اس زندگی میں سچ بولتا ہے, مرنے کا انتظار نہیں کرتا.
مرنے کا انتظار وہ شخص کرتا ہے جو اپنے کالے کرتوتوں کی وجہ سے عوام کا سامنا کرنے کی ہمت نہیں رکھتا. کہتا ہے میرا واٹس ایپ ہیک ہو گیا. شیخو پورا والوں ذرا لطیفہ سنو. ثاقب نثار کہتا ہے میرا واٹس ایپ ہیک ہو گیا. اب پتا ہے نا کہ پول کھلنے والے ہیں, پول کھل رہے ہیں, تو کہہ رہے ہیں میرا واٹس ایپ ہیک ہو گیا. وہ بدنام زمانہ JIT یاد ہے نا, جو واٹس ایپ پہ بنی تھی, تب واٹس ایپ ہیک نہیں ہوا تھا. تمہارا واٹس ایپ ہیک نہیں ہوا. تمہارے فیصلوں کی وجہ سے پاکستان کی ترقی ہیک ہو گئی, غریب کی روٹی ہیک ہو گئی, غریب کا مستقبل ہیک ہو گیا, عوام کا مستقبل ہیک ہو گیا, نوجوانوں کا مستقبل ہیک ہو گیا. اور پھر اتنی دیدہ دلیری سے کہتا ہے میں پاگل ہوں, انٹرویو دوں, مجھے اپنے بچوں کے مستقبل کا خیال ہے. تو اپنے بچوں کے مستقبل کا خیال ہے, قوم کے بچوں کے مستقبل کا خیال نہیں تھا تمہیں. مستقبل اندھیرے میں دھکیل کر, قوم کے نوجوانوں کا مستقبل اندھیرے میں دھکیل کر, یہ جو میرے نوجوان کھڑے ہیں ان کا مستقبل اندھیرے میں دھکیل کر اس کو اپنے بچوں کی فکر لاحق ہو گئی. قوم کے بچوں کی کوئی فکر نہیں. قوم کے بچے رل گئے اور اس کا بیٹا آج بھی لندن میں عیش کر رہا ہے. کاش جتنی فکر تم نے اپنے بچوں کی کی اتنی فکر تم نے قوم کے بچوں کی بھی کی ہوتی, تو آج پاکستان کا یہ حال نہ ہوتا. میرے نوجوانوں, میرے بچوں, قوم کا مستقبل, میں آپ سے بات کر رہی ہوں. آپ سب کو مبارک ہو. کل صادق اور امین کا سرٹیفکیٹ دینے والا ثاقب نثار جھوٹا کل کہتا ہے کہ میں نے عمران خان کو صادق اور امین ہونے کا پورا سرٹیفکیٹ نہیں دیا تھا. شیخو پورا والوں, میں آپ سے پوچھتی ہوں آدھا سرٹیفکیٹ کون سا ہوتا ہے؟ کوئی صداقت اور امانت کا آدھا سرٹیفکیٹ ہوتا ہے؟ کل اس نے, مبارک ہو شیخو پورا والوں, مبارک ہو پاکستانیوں, وہ جھوٹا سرٹیفکیٹ اس جھوٹے ثاقب نثار نے عمران خان سے واپس لے لیا کل. اور یہ پورا سرٹیفکیٹ اس لیے نہیں دیا تھا کیونکہ اس کو پتا تھا کہ اس عمران خان نے ابھی بڑی بڑی چوریاں کرنی ہیں. پوچھتی ہے کہ ثاقب نثار, تم نے ایک بد کردار شخص کو, بد تہذیب شخص کو, بدعنوان شخص کو, نالائق شخص کو, نااہل شخص کے حوالے 22 کروڑ عوام کی قسمت کیوں دی تھی؟ کیوں اس شخص کے ہاتھ میں 22 کروڑ عوام کی قسمت دی تھی؟ جاگتی 22 کروڑ عوام کی قسمت ایک منشیات زدہ شخص کے حوالے کیوں کی تھی؟ بولو. جس کی جگہ پلوں کے نیچے, شہباز شریف کے بنائے ہوئے فلائی اوورز کے نیچے نشائیوں کا پتہ ہے نا کہاں پڑے ہوتے ہیں,
कब्रिस्तानों में उल्टे मुंह पड़े होते हैं, ऐसे शख्स को जो अपने होशो हवास में नहीं होता उसको लाकर वजीर आजम के दफ्तर में बिठा दिया। बोलो इससे बड़ा जुर्म क्या होगा 22 करोड़ अवाम के साथ। एक और ये सिर्फ नाअहल नालायक बद किरदार नहीं है, ये पाकिस्तान की 75 साल तारीख का सबसे बड़ा बुज़दिल है। बोलो सारे बोलो, बोलो गीदड़ गीदड़ गीदड़। देखो सब बोलो, ये क्या लिखा है, क्या लिखा है? मैं अगर तहरीक इंसाफ की फॉलोवर होती तो मैं तो शर्म से मर जाती। एक बुज़दिल को हमारे सरों पर मुसल्लत कर दिया। बोलो शेखुपुरा वालों, एक बहादुर कौम का लीडर एक बुज़दिल हो सकता है? बहादुर शेखुपुरा का लीडर एक गीदड़ हो सकता है? जब से मुकदमात शुरू हुए घर से नहीं निकला, टांग पर प्लास्टर चढ़ा के बैठा है, छतों के लेंटर खुल जाते हैं, इस 5 महीने से इसकी टांग से प्लास्टर नहीं उतर रहा। और आज एक और बात लतीफा सुनो शेखुपुरा वालों, आज एक और लतीफा सुनो। आज कोर्ट में इसकी पेशी थी तो जानते हो इसके वकील ने कोर्ट में क्या कहा? उन्होंने कहा कि वो इमरान खान आज कोर्ट में पेश नहीं हो सकता क्योंकि माजूरी की हालत है। पहले टांग पे प्लास्टर चढ़ा के बैठा था, अब कहते हैं मैं माजूर हूं, मैं अदालत नहीं आ सकता। तौबा तौबा, बंदा क्या कहे इसको? बहादुरी नहीं आती तो थोड़ी सी नवाज शरीफ से उधार ले लो। और शेखुपुरा वालों, कैंसर के मरीजों का मजाक उड़ाने वाला, कैंसर के मरीजों का मजाक उड़ाने वाला, प्लेटलेट्स गिरने का मजाक उड़ाने वाला, कमर दर्द का मजाक उड़ाने वाला आज अदालत में लिख के उन बीमारियों का नाम दे रहा है जो बीमारियों का नाम शर्म के मारे मरियम नवाज नहीं ले सकती। अगर बीमारी का बहाना करना था तो बुज़दिल आदमी कोई इज्जत वाली बीमारी सोच ली होती। वो बीमारी का बता रहे जिसका हम नाम भी नहीं ले सकते। कभी कहता है, और सुनो शेखुपुरा वालों, कभी कहता है मैं माजूर हूं, कभी कहता है मैं बुजुर्ग हूं, कभी कहते हैं मेरी उम्र 72 साल है। तो क्या 72 साल के इंसान को, बुजुर्ग को जेल में डालोगे? तो भाई अगर 72 साल का बुजुर्ग चोरियां कर सकता है तो 72 साल का बुजुर्ग जेल क्यों नहीं जा सकता? और शेखुपुरा वालों, तुम ये जानते हो कि नवाज शरीफ और इमरान खान एक ही उम्र के हैं, उम्र का फर्क नहीं है। क्या कभी बहादुर नवाज शरीफ को बीमारी के पीछे छुपता देखा? क्या कभी नवाज शरीफ को टांग पे प्लास्टर चढ़ाए देखा? कभी नवाज शरीफ को ये कहते देखा कि मैं अदालत नहीं आ सकता, मैं
बीमार हूं, माजूर हूं? क्या कभी नवाज शरीफ को उम्र के पीछे छुपता देखा? कब शर्म नहीं आई जब तुमने वो 72 साल के नवाज शरीफ को बेगुनाह जेल में डाला? शेखुपुरा वालों, मरियम नवाज शरीफ आपसे एक सवाल पूछती है। शेखुपुरा के बहादुरों, शेखुपुरा के शेरों, मरियम नवाज शरीफ आपसे सवाल पूछती है, जो इंसान एक झूठे मुकदमे में अपनी मरती हुई बीवी को लंदन छोड़कर अपनी बेटी का हाथ पकड़कर झूठे मुकदमे में झूठी सजा का सामना कर ले, लंदन से पाकिस्तान आ जाए, उसको क्या कहते हैं? उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं, क्या कहते हैं? और जो अदालत बुलाए तो कहते कि मेरी टांग टूटी हुई है, मैं अदालत नहीं आ सकता, मैं माजूर हूं। और जब अदालत पुलिस उसके घर में जाए तो शिबली फराज बाहर आके कहे नॉट अवेलेबल, उसको क्या कहते हैं? शेखुपुरा वालों, तुम नवाज शरीफ से क्या मुकाबला करोगे? तुम मुस्लिम लीग नून की एक औरत से भी मुकाबला नहीं कर सकते। अल्लाह ताला के फजलो करम से आपकी बहन मरियम, आपकी बेटी मरियम 5 महीने एक दफा, 5 महीने 2 दफा जेल काट कराई, मगर एक दिन नहीं रोई। उसने कहा नवाज शरीफ साहब, आप मेरे वालिदो बेटी की फिक्र ना करना, इंशाअल्लाह ताला ये बेटी आपका सर झुकने नहीं देगी। तो शेखुपुरा वालों, मेरे नौजवानों, मेरे बच्चों, बात माजूरी की नहीं, बात प्लास्टर की नहीं, बात बीमारी की भी नहीं, बात ये है कि कांपे टांग रही हैं। प्लास्टर ज़दा टांगे कांप रही हैं, क्योंकि केसेस झूठे नहीं, केसेस सच्चे हैं। पेश होता है तो फंसता है, और अगर अब पेश नहीं होगा तो फंसेगा इंशाअल्लाह। शेखुपुरा वालों, इसके केसेस बेटे से तनख्वाह लेने वाले नहीं, इसके केसेस हसन नवाज शरीफ से फर्जी तनख्वाह लेने का नहीं। इसका केस इकामा, वो भी एक्सपायर्ड इकामा रखने का नहीं। इसने ऑफशोर कंपनी छुपाई, इसने तोशाखाना के तोहफे छुपाए, इसने अपनी बीवी के लिए हुई रिश्वत, 5-5 कैरेट का हीरा, वो अंगूठियां छुपाई। इसने फॉरेन फंडिंग के अकाउंट्स छुपाए। इसने जो तोशाखाना को बेचकर जो अरबों रुपया बनाया, इसने वो छुपाया। इसने 190 मिलियन पाउंड, जो 55 अरब रुपया बनता है, उसको सिर्फ आवाम से नहीं, अपनी काबीना से भी छुपाया। और सिर्फ चोरियां नहीं छुपाई, इसने अपनी बेटी भी कौम से छुपाई। शेखुपुरा के गैरत वाले शेरों, कोई अपनी बेटी के बारे में झूठ बोलता है? नवाज शरीफ आज फख्र से कह सकता है कि मरियम नवाज शरीफ मेरी बेटी है। क्या ये कौम की आंख से
ملا کر کہہ سکتا ہے کہ ٹیرین وائٹ میری بیٹی ہے؟ جو شخص اپنی بیٹی کو اون نہ کر سکے، تھو ہے، تف ہے اس شخص کے اوپر۔ اور سوچو، اپنی بیٹی کی بھی دی، اپنے خاندان کی بھی دی، اپنی 3 نسلوں کی بھی دی، اپنی جماعت کی بھی دی۔ اب قوم تم سے پوچھتی ہے، توشہ خانہ چور قوم تم سے پوچھتی ہے، چوری نہیں کی تو تلاشی کیوں نہیں دیتے؟ شیخوپورہ والو، بڑا مزہ آ رہا ہے، بڑے دھیان سے سن رہے ہو، یہ بھی سنو۔ شیخوپورہ والو یہ بھی سنو، بھاشن دیتا ہے، سن سن کے کان پک گئے ہیں۔ قوم کو بھاشن دیتا ہے، خوف کے بت توڑو، کیا کہتا ہے؟ اور جب کل زمان پاک بلکہ ضمانت پاک پولیس پہنچی تو بستر کے نیچے، بیڈ کے نیچے، چارپائی کے نیچے چھپ گیا۔ جب تک پولیس موجود رہی، چارپائی کے نیچے سے نہیں نکلا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ آج اور بھی احساس ہوتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے مسلم لیگ نون کو، شیخوپورہ کو، عوام کو نواز شریف جیسا شیر کا جگر رکھنے والا لیڈر دیا ہے۔ اور دوسرا، جو اپنے آپ کو نواز شریف کا مد مقابل رکھتا ہے، وہ جب پولیس گھر پہ آتی ہے تو چارپائی کے نیچے سے نہیں نکلتا اور باتھ روم کے اندر دروازہ لاک کر کے بیٹھ جاتا ہے اور پھر پوچھتا ہے، پولیس چلی گئی ہے نا، نکل آؤں؟ شیخوپورہ والو، جب اس کے لوگ بتاتے ہیں، خان صاحب چلی گئی ہے پولیس، نکل آؤ منجی کے نیچے سے، تو نکل کے آتا ہے، پولیس کو کہتا ہے عمران خان گھر پہ نہیں ہے، نان اویلیبل ہے، ہی از ناٹ اویلیبل۔ اور جب پولیس چلی جاتی ہے تو نکل کے باہر آتا ہے، چوہے کی طرح چھپا ہوا باہر آتا ہے اور قوم کو کہتا ہے، غلامی کی اور خوف کی زنجیریں توڑ دو۔ بچے فون اٹھاتے ہیں تو ان کو کوئی پوچھتا ہے ابو گھر پہ ہیں، تو وہ کہتے ہیں ٹھہرو ابھی بتاتے ہیں۔ ابو کے پاس جاتے ہیں تو ابو کہتے ہیں کہ کہہ دو میں گھر پہ نہیں ہوں، تو فون اٹھا کے کہتے ہیں میرے ابو کہہ رہے ہیں میں گھر پہ نہیں ہوں۔ سلام ہے اس نواز شریف پر جس نے نہ ورکروں کو ڈھال بنایا، جس نے نہ عورتوں کو ڈھال بنایا، جس نے شیر کی طرح پاکستان واپس آ کر بیٹی کا ہاتھ پکڑ کر سینہ تان کر گرفتاری دی۔ سلام نواز شریف، سلام۔ یہ ہوتا ہے لیڈر اور گیدڑ میں فرق۔ اور وہ وقت یاد ہے نا جب گجرانوالہ میں پی ڈی ایم کا پہلا جلسہ ہوا تھا، شیخوپورہ والوں، اس وقت نواز شریف نے جو خطاب کیا تھا تاریخی، وہ یاد ہے نا؟ نواز شریف نے اس وقت
उस बहादुर जुर्रतमंद नवाज शरीफ ने गुजरांवाला के जलसे में जब नवाज शरीफ ने खिताब किया था तो उस वक्त वो सेम पेज पूरी ताकत से नवाज शरीफ और मुस्लिम लीग नून पर हमलावर था। नवाज शरीफ ने तब जनरल बाजवा का नाम लिया, जनरल फैज हमीद का नाम लिया। उसने इनके जाने का इंतजार नहीं किया, इनकी पूरी ताकत में उनको ललकारा। और दूसरी तरफ देख लो, गीदड़ का हाल देख लो। गीदड़ ने क्या किया? जब तक जनरल बाजवा नौकरी पे था, वर्दी में था, इक्तदार में था, तो कहता रहा जनरल बाजवा जैसा कोई दूसरा जर्नैल पाकिस्तान की तारीख में नहीं आया। उसकी तारीफ में जमीन और आसमान के कलाबे मिलाता रहा, कहता रहा मैं उसको ताहयात एक्सटेंशन दूंगा। और जैसे ही वो जनरल बाजवा दफ्तर से निकला, रिटायर हुआ, कहता है उसका कोर्ट मार्शल करो। और बुज़दिल आदमी, कोर्ट मार्शल करना था ना तो तब करना था ना जब तुम वजीर आजम थे। अब ये मगरमच्छ के आंसू किसको दिखा रहे हो? ये वो बुज़दिल है। नवाज शरीफ वो जुर्रतमंद लीडर है, वो शेर है, वो शेर का जिगर है, वो बहादुर माँ का बहादुर बेटा है, बहादुर शेखुपुरा का बहादुर लीडर है। के साथ ताकत में थे। और ये बुज़दिल इमरान खान जाने वाले का गिरबान पकड़ता है, आने वाले चीफ के पैर पकड़ता है। मेरे शेखुपुरा वालों, मैं कभी कभी सोचती हूं, आ रहा है शेर, इंशाल्लाह आ रहा है। मैं कभी सोचती हूं, कल जब ये एक चूहे की तरह बिल में घुसकर बैठा था तो मैं सोच रही थी शुक्र है इसके दौरे हुकूमत में एटमी धमाके करने का मरहला नहीं आया। अगर इमरान खान की हुकूमत में एटमी धमाके करने का इम्तहान आ जाता और बिल क्लिंटन का फोन आ जाता तो इसने मंजी के नीचे छुप के कहना था जो करना है इन करो, आई एम नॉट अवेलेबल। और लतीफे सुनो, कोर्ट में कहते हैं मैं बीमार हूं, माजूर हूं, लेकिन कल लाहौर में रैली निकाल रहा है और उस रैली का नाम पता है क्या रखा है? अदलिया बचाओ रैली। के लिए रैली निकाल रहा है जो अदलिया जब बुलाती है तो कहता है इमरान खान घर पे नहीं है। उस अदलिया बचाओ के, ये अदलिया बचाओ रैली नहीं है शेखुपुरा वालों, ये है अदलिया से इमरान को बचाओ, बल्कि अदल से इमरान को बचाओ। याद रखना शेखुपुरा वालों, अदल हो गया, इंसाफ हो गया, जो कि होगा इंशाअल्लाह ताला। इमरान का कोई नाम लेवा पाकिस्तान में नहीं बचेगा इंशाअल्लाह। ये अदलिया बचाओ रैली उस वक्त किधर चली गई थी जब तुम्हें 5-0 से सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया था कि तुमने आईन तोड़ा, तुम आईन शिकन हो। उस वक्त तुम कहते थे कि 12 बजे मेरे लिए अदालत क्यों खोली सुप्रीम कोर्ट ने। उस वक्त अदलिया बचाने का ख्याल नहीं आया, उस वक्त अदलिया बचाने का ख्याल नहीं आया जब जज जेबा को आवाजें लगाता था, आवाजें कसता था कि जज जेबा मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। उस वक्त अदलिया बचाने का ख्याल नहीं आया जब तुम हुकूमत से बाहर हो और सुप्रीम कोर्ट का फैसला तुम्हारे खिलाफ आया तो 5 जजों के पोस्टर्स बना के तुमने उन पर जूते बरसाते। उस वक्त अदलिया का ख्याल नहीं आया। और उस वक्त अदलिया का ख्याल नहीं आता जब तुम्हारी टेलीफोन कॉल्स पकड़ी जाती है। परवेज इलाही कहता है कि मैं जज से मिलने जा रहा हूं, अपनी पसंद के बेंच के आगे कहता है कि मेरा केस फिक्स कर दो।
जब परवेज इलाही खुलेआम बेंच फिक्सिंग कर रहा था उस वक्त अदलिया बचाने का ख्याल नहीं आता। उस वक्त अदलिया बचाने का ख्याल नहीं आता जब यास्मीन राशिद लोगों को कहती है फिक्र ना करो सुप्रीम कोर्ट में साढ़े बंदे बैठे हुए ने। उस वक्त अदलिया बचाने का ख्याल नहीं आता जब फवाद चौधरी कहता है कि सुप्रीम कोर्ट के आगे ट्रक खड़ा कर दिया है। जब सुप्रीम कोर्ट और अदालतों के आगे ट्रक खड़े करते हो उस वक्त अदलिया बचाने का ख्याल नहीं आता। शेखुपुरा वालों, मरियम नवाज शरीफ आज इस फितना खान को ये मैसेज देती है कि तुम अदलिया की फिक्र छोड़ो, अदलिया को हम इंशाल्लाह अदलिया की फिक्र करने के लिए 22 करोड़ अवाम मौजूद है, तुम अपनी फिक्र करो बेटा जी। बकरे की मां कब तक खैर मनाएगी? गीदड़ों का बाप कब तक खैर मनाएगा? मैं सुनो, इलेक्शन आने वाले हैं, आज हो कल हो परसों हो, शेखुपुरा वालों इलेक्शन के लिए तैयार होना। आपको ये पता होना चाहिए कि अल्लाह ताला के फजलो करम से मुस्लिम लीग नून वो वाहिद जमात है शेरों जो इलेक्शन की तैयारी के लिए मैदान में उतर चुकी है। और ये इलेक्शन लड़ने के लिए हम मैदान में नहीं उतरे, इंशाअल्लाह ताला इलेक्शन जीतने के लिए मैदान में उतरे हैं। और इंशाअल्लाह जरूर होगा, लेकिन पहले कुछ फैसले होने बाकी हैं शेखुपुरा वालों। पहले इंसाफ होना बाकी है। एक तरफ फितने की दो पेशियां, जुर्म किए हुए, यहां तक जराइम से हाथ रंगे हुए, लेकिन दो पेशियां। दूसरी तरफ बेगुनाह नवाज शरीफ की 200 पेशियां। पहले फैसला होगा, फिर इलेक्शन होगा। एक तरफ बगैर जुर्म नवाज शरीफ की 1 साल की कैद, बगैर जुर्म। दूसरी तरफ जराइम में डूबा हुआ इमरान खान, 1 दिन की भी कैद नहीं, 1 दिन की भी। और मुस्लिम लीग नून की जब बारी थी तो 6-6 महीने जमानतें नहीं होती थी। मेरी जमानत का जब बेंच बनता था और मैं जेल की सलाखों के पीछे इंतजार कर रही होती थी कि बेंच बैठा है शायद इंसाफ हो जाए, तो पता चलता था कि जमानत मिलने की बजाय 3 हफ्ते के लिए बेंच ही टूट गया है। मुस्लिम लीग नून जमानत देने वाले बेंच टूट जाते थे। और एक तरफ 6-6 महीने जमानत नहीं, 1-1 साल जमानत नहीं, दूसरी तरफ 24-24 घंटे में जमानतें होती हैं, 48 घंटे में जमानतें होती हैं। और ये देखो, एक तरफ नवाज शरीफ 374 दिन की जेल बेगुनाह, शहबाज शरीफ 207 दिन की जेल बेगुनाह, हमजा शहबाज शरीफ 672 दिन की जेल बेगुनाह, शाहिद खाकान अब्बासी 222 दिन की जेल बेगुनाह, साद रफीक 462 दिन की जेल बेगुनाह, एहसन इकबाल 66 दिन की जेल बेगुनाह, ख्वाजा आसिफ 176 दिन की जेल बेगुनाह, जावेद लतीफ 90 दिन की जेल बेगुनाह, मरियम नवाज शरीफ 160 दिन की जेल बेगुनाह।
जिन दिन की जेलें काट के आकर टीवी पर बैठकर यूं रोते हैं, एक दूसरे के गले लग लग के यूं रोते हैं जैसे पता नहीं क्या क़यामत आ गई है। शेर की जमात भी शेर, शेर के कारकुन भी शेर, शेर के वोटर भी शेर, गीदड़ खुद भी गीदड़, गीदड़ की जमात भी गीदड़, गीदड़ के कारकुन भी गीदड़। शेखपुरा वालों, पहले एहतसाब होगा फिर इंतखाब होगा। पहले तराजू के दोनों पलड़े बराबर किए जाएंगे फिर इंतखाब होगा। और जब भी इंतखाब हुआ पूरी दुनिया देखेगी मुस्लिम लीग नून इंशाअल्लाह ताला बहुत अक्सरियत के साथ जीतेगी इंशाअल्लाह। शेखपुरा वालों याद रखना, मेरा ये जुमला याद रखना, हर किसी तक ये जुमला पहुंचाना। पहले तराजू के दोनों पलड़े बराबर किए जाएंगे फिर इलेक्शन होगा। शेखपुरा जिंदाबाद, शहबाज शरीफ जिंदाबाद। अब एक नारा ऐसा लगना चाहिए कि लंदन तक आवाज जाए, नवाज शरीफ, बहादुर नवाज शरीफ। और आखिर में शेखपुरा के दरो दीवार हिलने चाहिए। मेरे पाकिस्तान का, अपने पाकिस्तान का नारा लगा दो, पाकिस्तान।